Okay, chalo, let's start the session. Am I audible? So shall I start? Okay, in the last lecture, what we have seen, we have seen how to install STAAD Pro. Okay. Okay, all of you got the procedure. Okay, I hope all of you got the procedure. समजलं सगळ्यांना की कसं स्टॅड आपण इन्स्टॉल केलं ते इन्स्टॉल केलंय कुणी इन्स्टॉल करून बघितलं तुम्ही स्टॅड काय प्रॉब्लेम आलाय कुणाला ओके करायचं का स्टार्ट सेशन आवाज येतो का जस्ट प्लीज लेट मी नो okay so let's start the session. Okay, so in today's lecture we'll see the basic commands which we need to know, okay, for the modeling. Okay, so it is not required a lot of data. It will take around 400 MB or something. Okay, ते फोन मध्ये नाही आपल्याला डाउनलोड करता येत त्याच्यासाठी लॅपटॉपच लागतो. ठीक आहे, लॅपटॉपला मेमरी इश्यू कमी येतो. तुम्ही इन्स्टॉल करून बघा, जमेल तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर सांगा. ठीक आहे, सो व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट एक फोल्डर डेस्कटॉपला एक फोल्डर क्रिएट करा. ठीक आहे, आय विल क्रिएट अ फोल्डर. ओके, इथे न्यू फोल्डर म्हणून आहे. ओके, rename it. Okay, okay, I will give our subject name. Okay, project on RCC. Okay, just make a folder on desktop. Okay, desktop पर folder create करा. Okay, आणि start ची जी आपली जावा and click on start. Okay, start open करा. ठीक है, okay. A very first step is go to new project. Okay, just click on new project. Okay, and you can see a window will open when you click on new project. Okay, you will see a window will open somewhat like this. Okay, you can see a 4 option here. Okay, new model म्हणून एक window open होईल जेव्हा तुम्ही new project वरती click कराल तेव्हा new model म्हणून एक विंडो ओपन होईल. ओके, त्याच्यामध्ये यू विल सी अ 4 ऑप्शन्स हियर. ओके, स्पेस, प्लेन, फ्लोर अँड ट्रस. ओके, हे दिसतात, हे 4 ऑप्शन्स दिसतात तुम्हाला. ठीक आहे, when we want to create a 3D model, we'll select space. Okay, just check the space box. Okay, जेव्हा आपल्याला XY कोऑर्डिनेट आपल्याला प्लेन करायचं असेल म्हणजे 2D मध्ये काढायचं असेल. ओके, देन चेक प्लेन बॉक्स. ओके, जो काही प्लेनचा बॉक्स आहे तो चेक करायचा. ठीक आहे, देन
सेम फ्लोअर आपल्याला करायचं असेल एखाद्या डिझाईन, देन फ्लोअर वरती क्लिक करा. एखाद्याचा ट्रस्ट फक्त आपल्याला ट्रस्टचं मॉडेल क्रिएट करायचं असेल, ठीक आहे, देन चेक ट्रस्ट बॉक्स. ओके, हे 4 ऑप्शन्स का आले? आता येतो आवाज? येते मॅम. महेश आवाज येतोय? येते मॅडम आवाजात काय तर प्रॉब्लेम येतोय, खार खार वाजतोय. Am I audible now? येतो का आवाज? Just let me know. ओके, सो हे 4 ऑप्शन्स कळालेत तुम्हाला? हे कुठले 4 ऑप्शन्स आहेत? कुठल्या टाइप साठी आपल्याला हे कुठले 4 ऑप्शन चेक करायचे आहेत कळालं हे? ओके, जेव्हा आपल्याला 3D स्ट्रक्चर 3D मॉडेल, if you want to create a 3D model, then select space, otherwise select plane or floor, and when you want to create a truss model, then select truss. Okay, okay, I will select space. Okay, then very first step is give a file name. Okay, give a file name. Okay, give a name to your file. Okay, I will give project on RC structure, project on RCC. Okay, and give a location to that file. Okay, ही जी फाईल आपण फाईल जी क्रिएट करणार आहे, ओके, त्या फाईल साठी लोकेशन द्या. आता आपण मी कुठलं लोकेशन देणार? I have created an empty folder on desktop. I will put that location here. Okay, okay, just go to desktop आणि आपलं आपण काय होतं नाव project on RCC structure. Okay, project on RCC. Just click that desktop folder. Okay, click on that and click on OK. Okay, काय केलं आपण? न्यू फोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट वरती गेलो. ओके, न्यू प्रोजेक्ट वरून आपण स्पेस न्यू, when you click on new project, this window will open. Okay, and it will give you 4 options. Okay, त्यातला स्पेस ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ 3D मॉडेल. ओके, जस्ट सिलेक्ट ऑन स्पेस. ओके, गिव अ नेम टू योर फाईल. ओके, अँड असाइन द लोकेशन टू दॅट फाईल. ओके, त्या फाईलला लोकेशन असाइन करायचं. ओके, नाउ next part is unit part. Okay, next part is unit part. Okay, your length unit should be in meter and your force unit should be in kilonewton. Okay, as per IS code, our length unit should be in meter and force unit should be in kilonewton. Okay, make sure you select meter and kilonewton. Okay, इथेपर्यंत कळालं सगळ्यांना? इथेपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Okay, then just go to next option. Okay, then just click on add beam. Okay, okay, आपल्याला आपलं जे स्ट्रक्चर असणार आहे, ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण काय मेनली आपल्या फ्रेम मध्ये काय असतात? कॉलम्स अँड बीम्स. ओके, अँड columns are nothing but vertical beams only, right? So just click on add beam option. Okay,
आपल्याला सगळीकडे बीम्स लागणार आहेत. सो जस्ट क्लिक ऑन ऍड बीम. ओके अँड फिनिश. ओके ही प्रोसिजर फिनिश केली, then you will see a window like this. Okay, STAAD will open like this. Okay, समजते? समजते राईट? कसं ओपन केलं आपण, काय काय सिलेक्ट केलं समजलं? ठीक आहे. ओके सो इथे काही कमांड्स आहेत. ओके हा जो आहे ना तो टूल बॉक्स आहे. ठीक आहे, इथे वरती तुम्ही बघाल. ओके इथे ऑप्शन्स आहेत. फाईल. ओके फाईल मध्ये गेला तर आपण न्यू फाईल किंवा आपल्याला ऑलरेडी आपण क्रिएटेड फाईल असेल ती ओपन करण्यासाठी, क्लोज करण्यासाठी, ओके सेव्ह और सेव्ह ॲज करण्यासाठी आपण फाईल मध्ये जातो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट एडिट ऑप्शन आहे. ठीक आहे, जिथे की आपण स्टार्टला जे इनपुट देतोय ना ते एडिट करता येतं. ठीक आहे, इथे इनपुट एडिट इनपुट कमांड फाईल आहे. ओके हे आपण लास्टला बघूया. ठीक आहे, इथे कसं इनपुट देता येतं ते. ठीक आहे, इथे व्ह्यू ऑप्शन आहे. ओके जस्ट नेक्स्ट टू एडिट देर इज अ व्ह्यू ऑप्शन. ओके in the view option you can zoom it or you can select that specific part which you want to see. Okay, it's a whole structure. You can see a whole structure command here. Okay, just when you click on that you will see a whole structure. Okay, in isometric view. Okay, okay in tools you will find the commands which necessary to get a check. Okay, आपल्याला एखाद्या मॉडेलचं चेक घ्यायचं आहे. ओके की त्याच्यावरती डुप्लिकेट नोड्स क्रिएट झालेत का आपल्याकडून, और डुप्लिकेट मेंबर्स क्रिएट झाले असतील. ठीक आहे, सपोज तर तो चेक घेण्यासाठी आपल्याला टूल, आपल्याला एखाद्या स्ट्रक्चरचा चेक घ्यायचा आहे तर टूल ऑप्शन मध्ये जाऊन आपण हा चेक घेऊ शकतो. ठीक आहे, सो सिलेक्ट मध्ये you can see a many cursors here. Okay, you will see a many cursors. Okay, node cursor, beam cursor, plate cursor, surface cursor, solid cursors. Okay, so when you want to create a node you will select a node cursor. Okay, when you want to create a beam you will select beam cursor. Okay, जेव्हा बीम सिलेक्ट करायचं असेल आपल्याला, ओके आपल्याला एखादा बीम कॉपी करायचा असेल, सिलेक्ट करायचं असेल, मूव्ह करायचं असेल, यू विल सिलेक्ट बीम कर्सर. ओके, व्हेन यू वांट टू कॉपी पेस्ट और मूव्ह नोड यू विल सिलेक्ट नोड कर्सर. ठीक है, ओके सेम गोज विथ प्लेट कर्सर और सरफेस कर्सर और सॉलिड कर्सर. ओके ठीक है, ओके देन इन जियोमेट्री you will see node or snap node beam command. Okay, this snap node snap grid node command is very important. Okay, याच्यावरती क्लिक केलं की ही अशी एक विंडो क्रिएट होते. ओके, जेव्हा आपण स्टॅड ओपन करतो अ व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज just go to edit option. Okay, just go to edit option and click on XZ plane. Okay, and select XZ plane. Okay, ठीक है. Okay, you will see a box at the left bottom corner. ओके, इथे तुम्हाला एक छोटासा बॉक्स दिसतोय बॉटमला.
लेफ्टच्या बॉटमला. ओके, ते काय दाखवत आहे, डायरेक्शन दाखवत आहे. ठीक आहे, एक्स झेड आणि वाय डायरेक्शन दाखवत आहे. ठीक आहे, सो हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते कोऑर्डिनेट्स काय दाखवत आहे, ते ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स दाखवत आहे. ओके, ग्लोबल कोऑर्डिनेट म्हणजे काय की द कोऑर्डिनेट्स आर फॉर द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोबल कोऑर्डिनेट. ओके, होल स्ट्रक्चर साठी हे कोऑर्डिनेट असणार आहेत. ठीक आहे. Okay, just wait. Okay, I will show you a PDF so you will get a more clear idea. Okay. Okay, can you see this Word file? Okay. Okay. In STAT, there are two types of axis. Okay, first is global axis and second is local axis. Okay, so global axis is for global axis is shows the coordinate of nodes in space. Okay, in x, y, z. Okay, global axis is for the whole structure. Okay, and second is local axis. Okay, so local axis shows the major, minor and longitudinal axis of that particular element. Okay, लोकल ऍक्सिस हा एका प्रत्येक स्ट्रक्चर साठी असतोय, म्हणजे कॉलम साठी, बीम साठी वेगळा. ओके, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल इलेमेंट साठी जो ऍक्सिस असतोय दॅट इज लोकल ऍक्सिस अँड ग्लोबल ऍक्सिस इज फॉर द होल स्ट्रक्चर. ओके, मी तुम्हाला स्टार्ट मध्ये दाखवते. ओके, सपोज this is a beam. I'll create a beam. Okay, I'll create a box. Okay, हा रेक्टँगल दिसतोय तुम्हाला, हा रेक्टँगल दिसतोय. ओके, इथे तर तुम्हाला दोन ऍक्सिस दिसतात. ठीक आहे, दोन ऍक्सिस दिसतात. कुठला, हा एका इलेमेंट भोवतीचा जो ऍक्सिस आहे तो एक दिसतोय आणि इथे एक लेफ्ट कॉर्नरला बॉटमला एक ऍक्सिस आहे. ओके, दिसतात दोन ऍक्सिस दिसतात तुम्हाला इथे. झूम करू देत अजून. ओके, इथे एक हा ऍक्सिस दिसतोय तुम्हाला, हा ऍक्सिस दिसतोय इथे प्रत्येक इलेमेंटचा. आणि इथे जस्ट फोकस ऑन द कर्सर. ओके, हा ऍक्सिस दिसतो इथला. दिसतात का सांगा, जस्ट लेट मी नो. सो हो दिसतात. हा, तर ओके, ते यातला जो तीन, हा जो लोकल ऍक्सिस आहे. ओके, तिथे तीन कलर दिसतात तुम्हाला. ओके, रेड, ग्रीन
and blue. Okay, that red color indicates the minor axis of that particular element. Okay, and green color indicates the major axis of that element, and blue color indicates a longitudinal axis of that element. Okay, ठीक है, हे नोट करून ठेवा वाटलंच तर. ओके, ठीक है. सो ओके, okay, so while doing modeling, okay, while doing modeling of the structure, make sure the geometry of the structure go from left to right. Okay, आपण start करताना नेहमी left to right, bottom to top or screen to out of screen. Okay, ह्या वेने आपण करायचं. ओके, स्टार्ट करताना. ठीक आहे, नेहमी स्टार्ट करताना बॉटम टू टॉप. ओके, ओके, बॉटम पासून स्टार्ट करायचं स्ट्रक्चरच्या ते टॉप पासून. ओके, टॉप पर्यंत और लेफ्ट पासून स्टार्ट करायचं टुवर्ड्स राईट. ओके, ओके, ओके. सो आता इथे बघा, शिफ्ट ई, जेव्हा तुम्ही शिफ्ट ई प्रेस कराल ना, तेव्हा असं ग्रीन आणि ब्लू कलर मध्ये तुमचं बीम दिसेल. ओके, सो ग्रीन कलर मीन्स स्टार्ट ऑफ युअर okay, so the green color indicates the start of your beam and blue color indicates end of your beam. Okay, हे आतापर्यंत जे जे काही सांगितलं ते समजलं. समजलं का हे? ओके, आपण जेव्हा ऑटोकॅड यूज करायचो, ओके, तेव्हा तिथे कॉपी, मिरर, पेस्ट असे कमांड्स होते. ठीक आहे, तसे इथे पण आहेत. ओके, जास्त डिफिकल्ट नाही आहे. ठीक आहे, I will introduce you with all the commands. Okay, ठीक आहे. सो आपली फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे की आपण एक फोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट घेऊन फोल्डर क्रिएट करून त्याला नाव देऊन त्याला लोकेशन असाइन करायचं आणि आपण युनिट्स पुट करायचे. ओके, युअर युनिट शुड बी इन मीटर अँड इन किलो न्यूटन ऍज पर IS कोड. ओके, ओके, ते आपण केल्यानंतर ऍड बीम वरती क्लिक करायचं. ठीक आहे, स्पेस अँड ऍड बीम. ओके, जेव्हा आपण स्लाइड ओपन करू तेव्हा एक अशी विंडो क्रिएट होईल. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज गो इन एडिट ऑप्शन. ओके, स्नॅप नोट बीम म्हणून एक ऑप्शन आहे. ओके, ही विंडो दिसते स्नॅप नोट बीमची. ओके, जस्ट स्नॅप नोट बीम मध्ये जाऊन एडिट ऑप्शन आहे. ओके, एडिट ऑप्शन मध्ये XZ प्लेन सिलेक्ट करायचं. ओके, बाय डिफॉल्ट ते XY प्लेन दाखवतं. यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट XZ प्लेन. ओके, okay, just click on OK. Okay,
देन अगेन आपण XZ प्लेन सिलेक्ट केला की इथे स्नॅप नोड बीम वरती क्लिक करायचं. ठीक आहे, इथे स्नॅप नोड बीम वरती क्लिक केलं की बाय युजिंग दिस स्नॅप नोड बीम कमांड क्रिएट अ नोड. ओके, जस्ट क्रिएट अ नोड. ओके, इथे आपण इथे 0 ला मी एक नोड क्रिएट केला. ओके, दिसतोय हा क्रिएट झालेला बीम. ओके, इथे तुम्ही बघू शकताय इथे इथे प्रोजेक्ट ऑन RCC नोड्स असा एक कॉलम आहे. ओके, यू विल सी फर्स्ट नोड चे coordinates. Okay, you can see your first node coordinate 0 0 0 in XY as well as in Z direction it's 0. Okay, by using snap node beam command create a node. Okay, okay, कळालं? Okay, then go to add beam. ओके, आता मी तुम्हाला एक एक ओके एक एक कमांड इंट्रोड्यूस करते. ओके, फर्स्ट कमांड आहे ती ऍड बीम कमांड आहे. ओके, फर्स्ट कमांड इज ऍड बीम कमांड विच समवॉट लुक लाईक ते जुन्या काळाचे टेलिफोन्स असतात ना तसं आयकॉन दिसत आहे त्याचं. ओके, ठीक आहे. ओके, त्याच्याने आपण वी कॅन क्रिएट अ बीम. ओके, बाय युजिंग ऍड बीम कमांड वी कॅन क्रिएट अ बीम. ओके, जस्ट गो टू ऍड बीम कमांड टू क्रिएट अ बीम. ओके, इथे मी असं बीम क्रिएट केला. ओके, ओके, ओके. आता मी हे जे ग्रीड आहे, ओके, हे जे ग्रीड दिसतंय तुम्हाला एक्स डायरेक्शनला 10 वाय डायरेक्शनला 10 असं दिसतंय. ओके, ते मी ऑफ करते. ते ऑफ कसं करायचं? जस्ट गो टू दिस स्नॅप नोड बीम विंडो अँड क्लोज दिस विंडो. ओके, जस्ट क्लोज दिस विंडो. हा आपला आपण केलेला आता आपण क्रिएट केलेला बीम आहे. ओके, म्यूट करता का? $27 roll number, mute yourself, please. Okay. So, ओके, आता इथे तुम्ही बघू शकता हा मी बीम क्रिएट केला बाय युजिंग ऍड बीम कमांड. ठीक आहे, हा 3 मीटरचा बीम आहे. ओके, इथे तुम्ही त्याचे कोऑर्डिनेट्स पण बघू शकता. ठीक आहे, इथे प्रोजेक्ट ऑन RCC म्हणून एक कॉलम आहे इथे. ओके, प्रोजेक्ट ऑन RCC नोड असं कॉलम आहे. ओके, यू कॅन सी अ कोऑर्डिनेट ऍज वेल. ओके, इथे कोऑर्डिनेट्स बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे, आता या बीमचा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट इथे दिसतोय. ओके, आणि हे ऍक्सिस आहेत ते लोकल ऍक्सिस पण दिसतोय इथे आणि यू कॅन सी अ ग्लोबल ऍक्सिस ऍट द बॉटम ऑफ लेफ्ट साइड. ओके, स्ट्रक्चरचं. ठीक आहे, ओके. सपोज मला आयसोमेट्रिक व्ह्यू हवा आहे. ओके, इथे व्ह्यूचे ऑप्शन्स आहेत. ओके, हा जो बार आहे, ओके, जस्ट फोकस ऑन द कर्सर. हा जो बार आहे, हा इथे मला फ्रंट व्ह्यू हवा असेल. ओके, जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आयकॉन. ओके, फर्स्ट येलो बॉक्स. ओके, व्ह्यू फ्रॉम Z+. ओके, तो म्हणजे फ्रंट व्ह्यू आहे. ओके, ओके, साइड व्ह्यू साठी -X और X. ओके, टॉप व्ह्यू साठी व्ह्यू फ्रॉम Y ऍक्सिस. ओके, आणि जो लास्ट आहे तो आयसोमेट्रिक व्ह्यू आहे. ठीक आहे, लास्ट व्ह्यू इज
isometric view. Okay, suppose my structure I want to rotate my structure. Okay, here you can rotate. Okay, rotate up, you can rotate up, you can rotate down it as well. Okay, you can rotate left, right, spin the structure. Okay, आपण spin पण करू शकतो structure. Okay, or okay, आणि कसंही स्ट्रक्चर आपण फिरवलं, ठीक आहे, आणि आपल्याला ओरिजिनल पोझिशन मध्ये आणायचं ते स्ट्रक्चर. ओके, देन यू कॅन गो टू होल स्ट्रक्चर कमांड. ओके, you will see a box and arrow facing inwards icon. Okay, इथे एक आयकॉन आहे, एक स्क्वेअर बॉक्स आहे आणि त्याच्यामध्ये arrow आहेत ते असे आत फेस टुवर्ड्स इनसाइड फेसिंग. तो आयकॉन आहे, जस्ट क्लिक ऑन दॅट. ओके, तुमचं ओरिजिनल स्ट्रक्चर इथे तुम्हाला ओरिजिनल पोझिशन मध्ये ते स्ट्रक्चर दिसेल. ठीक आहे, आता इथे एक you can see a pyramid like icon. Okay, you will see a pyramid like icon here. Okay, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रक्चरचं रेंडर्ड व्ह्यू दिसतं. ओके, रेंडर्ड व्ह्यू म्हणजे काय, जेव्हा आपण प्रॉपर्टीज असाइन करतो. ठीक आहे, आपण स्ट्रक्चरला प्रॉपर्टीज असाइन करतो. सपोज मी स्टील प्रॉपर्टी असाइन केली और कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी असाइन केली. ओके, आफ्टर असाइनिंग द प्रॉपर्टी टू द स्ट्रक्चर आपलं स्ट्रक्चर कसं दिसेल ते आपण रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये जाऊन चेक करता येतं. आता आपण प्रॉपर्टीज असाइन केल्यात का स्ट्रक्चरला, ह्या बीमला नाही असाइन केल्या, सो आपल्याला कळणार आहे का तिथे रेंडर्ड व्ह्यू दिसणार आहे का, नाही दिसणार आहे. ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं. Okay. Okay. So okay. So again, I will go to snap node beam command. Okay. Snap node beam command मध्ये मी गेले. Okay. Snap node by using snap node beam command. Okay, by using snap node beam command, I have again created a node. Okay, इथे एक node create केला मी. Okay, now I want to copy this node. Okay, so याच्या आधी CAD मध्ये वगैरे आपल्याकडे डायरेक्ट कॉपी कमांड होती, राइट. इथे डायरेक्ट कॉपी कमांड नाही आहे. ओके, instead of the copy command we need to use transitional repeat command. Okay. ओके, लिनियर ट्रान्झिशन करायचं असेल आपल्याला एखादं. ओके, फॉर दॅट विल यूज ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड. ओके, अँड वेन यू वॉन्ट टू okay, and when you want to transist or copy some member along in a circular manner, you will select a rotation transitional circular. Okay, circular repeat command. Okay, when you want to copy in a circular manner, then select circular repeat command. Okay, now I have created a node. Now I will just show you how to use the transitional repeat command. Okay,
जेव्हा मला लिनियर ट्रान्झिशन करायचं असेल, ओके, लिनियरली एखादी गोष्ट कॉपी करायची असेल तर मी ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड यूज करेल आणि सर्क्युलर मॅनर मध्ये मला एखादी गोष्ट कॉपी करायची असेल, ओके, तर मी सर्क्युलर रिपीट कमांड यूज करेन. ओके, इथे मी आता एक नोड क्रिएट केलाय 0 ला. आय विल जस्ट कॉपी दॅट नोड. ओके ओके, नाउ सिलेक्ट ग्लोबल डायरेक्शन. ओके, आय विल सिलेक्ट ग्लोबल डायरेक्शन ॲज एक्स डायरेक्शन. ओके ओके, जर मला एक्स डायरेक्शनला राईटला कॉपी करायचं असेल, ओके, सपोज मला एखादी गोष्ट राईट डायरेक्शनला कॉपी करायची असेल तर स्पेसिंग शुड बी इन पॉझिटिव्ह. ओके, आणि जर मला लेफ्ट डायरेक्शनला कॉपी करायचं असेल तर आय शुड मेन्शन द निगेटिव्ह साइन. ओके, सपोज आता मी नेक्स्ट नोड I want to create at a distance of 5 meter. Okay, I want to create 2 nodes at a distance of 5 meter each. Okay, आता मला फक्त नोड्स क्रिएट करायचे. ओके, बीम्स नाहीत क्रिएट करायचे. ओके, सो just click on OK. Okay, first select the node. Okay, by using node cursor select the node. Okay, and click that. ओके, इथे आता 2 नोड्स क्रिएट झालेले दिसतंय का? ओके, ते स्नॅप नोड बीम ऑफ करून मग हे करायला पाहिजे. ओके, दिसतंय. ओके, फर्स्ट सिलेक्ट द नोड. ओके, फर्स्ट सिलेक्ट द नोड, go to transitional repeat command. Okay, now select the global direction as x direction. Okay, I will assume the spacing between each node is 5 meter. Okay, and I want such 2 nodes. Okay, now just click on OK. Okay, इथे 3 nodes create झालेले दिसतात. Nodes कसे कॉपी केले कळालं हे? समजलं का हे नोड्स कसे कॉपी केले ते? समजलं का सांगा? ओके, व्हेरी गुड. सिमिलरली आता नोड्स कळाले. ओके ओके, आता मी हे झाले पॉझिटिव्ह डायरेक्शननी. आता आपण लेफ्ट साइडच्या डायरेक्शनने बघूया. ठीक आहे, आता मी हा बीम्स हा नोड सिलेक्ट केला. ओके, इथे रेड पार्ट जो हायलाइट दिसतोय दॅट मीन्स यू हॅव सिलेक्टेड दॅट पार्ट. ओके, जस्ट क्लिक ऑन ट्रान्झिशनल रिपीट. ओके, नाउ आय वॉन्ट okay, so select the global direction as x direction, but now I want the nodes in opposite direction. Okay, now I want nodes in opposite direction. Okay, I want the nodes in left direction. Okay, so I have put a minus sign here. Okay, इथे मी मायनस साइन दिलाय. ठीक आहे, आणि मला 2 नोड्स हवे. ठीक आहे, जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, ठीक आहे, कळालं हे इथेपर्यंत की मायनस साइन कधी द्यायचं ते? ठीक आहे, जेव्हा डाउनवर्ड आणि लेफ्ट साइडला आपण देत असेल डिस्टन्स. ओके,